स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। आज का दिन बहुत खास है या कह लो कि पूरा हफ्ता ही बहुत खास है। तो इस तो पहला मैं गल दी शुरुआत करा, एक पुराना फिल्मी गीत है ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु दे गुण गाओ, पर अज दे समय दे विच असी की खा रहे हैं एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। असी बीमार होके हज़ारां रुपए दवाइयां ते खर्चन तो परहेज नहीं करते, पर असी पौष्टिक खुराक खान तो परहेज कर जाने हैं। मैं खास तौर पर गल इसलिए कर रही हाँ क्योंकि 1 सितंबर तो लैके 7 सितंबर तक असी पूरा हफ्ता पोषण हफ्ता मनाने आ। ते यह हफ्ता असी कोशिश करते हैं जागरूक होने दी, जागरूक करन दी, ताकि पौष्टिक आहार बारे ते पोषण बारे वध तो वध जानकारी हो सके। ते इस बारे ही गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर पर मेरे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डाइटिशियन नेहा दा। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत है। थैंक यू। तो अपनी गलबात की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही गल कर रही सी कि यह हफ्ता बहुत खास है क्योंकि सेहत दे नाल जुड़िया होया है, सेहत सुधार दे नाल जुड़िया है, जीवन शैली दे विच बदलाव दे नाल जुड़िया होया। असी पोषण हफ्ता मना रहे हैं। सब तो पहला तुहाडे तो यही जानते हैं कि इस हफ्ते नूं असी क्यों मनाने, मतलब पोषण हफ्ता जिहड़ा है 1 सितंबर तो लैके 7 सितंबर तक क्यों मनाया जाता है? स्टार्ट होया सी 1982 जी ते नैशनल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया सी कि जेड़े भी साडी जनता हैगी है उन्हां नूं डिसीज़ तो बचाने वास्ते पोषण खाना खवाने वास्ते तरह तरह के अभियान चलाए जान। इस हफ्ते कई तरह के इवेंट्स होंदे ने जिवें लोकां नूं जागरूक किया जांदा है जिंदे विच कि किद्दां दा खाना खाना चाहिए जिहड़ा तुहाडे स्वास्थ वास्ते कारगर होए जी। तो एक थीम की जे असी गल करिए कि हर साल जो है पोषण हफ्ता जो भी आता है एक थीम दी जाती है तो सारा साल फिर उहदे ते काम किया जाता है। तो इस साल की 2023 की थीम है? इस साल की थीम है क्योंकि वक्त बहुत बदल गया तो लोगों को लगता है कि जिहड़ी भी संतुलित आहार की जिहड़ी डाइट हुंदी है वो थोड़ी महंगी पै जाती है। तो इस बार की थीम है कि किवें वो जिहड़ी होए कि वो महंगी ना पए ते साडी जेब ते भारी ना पाए, साडी हेल्थ वास्ते भी वधिया होए। इदां दी हेल्दी डाइट असी अपनी रोजमर्रा दे खाने विच शामिल करिए जी। तो नेहा जी जो जागरूकता की गल आती है तो वाकई सेहत को लैके जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो की उपराले किए जाते हैं अज के दिन, की कोशिशां कीतियां जांदियां ने ताकि लोगों को होर जागरूक किया जा सके? कोशिश यही है कि जिन्हां दे असी जेड़े भी डाइटिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इस पूरे हफ्ते असी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ते जाके एडवोकेट बनने असी जाके लोगों नूं दसने कि कितना जरूरी है इदां दा पौष्टिक खाना खाना। खाना इदां दा होए जे जिद्दां दा तुसी अपनी डाइट शामिल करो कि ना तो तुसी ओवरवेट हो, ना तुहाडा भार घटे, ना तुहाडा वधे ते ना ही कोई तुहानू बीमारी लगे। ते इदां दा खाना खाना जरूरी है। ते ओ किद्दां अपना रोजमर्रा दे खाने नूं ही बदल के आपां इहनूं अपना सकने आ। असीं सारे जानते हैं कि तंदुरुस्त रहने लई पौष्टिक खुराक खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर पौष्टिक खुराक दे विच की आ जाता है ये एक बारी विस्तार दे नाल जानते हैं। पौष्टिक खुराक जिहड़ी है वो असी बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं कि संतुलित आहार जिन्हों कहा जाता है, जिंदे विच सारे तत्व मौजूद होवन, जिद्दां कि विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, आयरन हो गया, या जिद्दां कि बहुत आजकल ट्रेंड कर रहे हैं कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होए, कार्बोहाइड्रेट मीडियम क्वालिटी का होए, ज़्यादा भी ना होए। पर अज आप डिटेल इस बारे डिस्कस करांगे किहड़ियां पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ जिहड़े हैगे है वो तुहाडे पौष्टिक खुराक विच आ जांदे। ते फायदे की जे गल करिए तो पौष्टिक खुराक जदों असीं लगातार खाने आ ते की साडी सेहत नूं उहदा फायदा मिलदा है? उही जिद्दां कि मैं पहले भी कहा कि खाना खाली गाइडलाइंस दे उत्ते ना आपां ओनू आकीए, खाने नू आपां पहचानीए। सानू पता होना चाहिए कि जे सानू आयरन की लोड़ है तो सानू गुड़ या चने तो मिलेगा, या जे सानू कार्बोहाइड्रेट की लोड़ है वो भी बहुत जरूरी है कि वो इस अनाज तो मिलेगा, या प्रोटीन की लोड़ है वो दालों तो मिलेगा। तो इनू थोड़ा डिटेल विच डिस्कस करांगे। जी जी, विस्तार दे नाल इनू अज दे दिन जानन की कोशिश करांगे। ते जिस तरह प्रोटीन की तुसीं थोड़ी जी गल कीती सी ते इत्थों ही गल करदे हां
ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, तो जे लोग बहुत ज़्यादा इस असमंजस विच रहिंदे है कि असी जिहड़े है कि प्रोटीन किधरों लईए। लोग सोचते हैं कि सिर्फ नॉन वेज खाने तो प्रोटीन मिलता है, जबकि इदां नहीं है। तुसी दालां तो, तुसी चावल तो तुसी प्रोटीन लै सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा च। सब बेसन तो, गुड़ तो, चने तो तुसी प्रोटीन लै सकते हैं। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਅੰਡੇ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ जोर दुध ते पनीर ते दिता सी, ते हुण कई प्रकार दे होर दालां भी साडी क्रॉप विच आ गईयां ने। ते सानू जरूरी नहीं है कि मांसाहार होना जरूरी है प्रोटीन की मात्रा पूरी करने लई, पर तुसी दालां तो या अपने घर दे नॉर्मल खाने तो अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? सोया जिहड़ा है वो बहुत अच्छा सोर्स है उन्हां वास्ते। सोए दे कई प्रकार हैगे हैं, जिद्दां कि सोया वड़ी हो गई या दाल हो गई, सोया दाल हुंदी है जिन्हों आपां रोंगी भी कहने आ, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। ते बीन्स जिहड़ी सब्जियां दी जिहड़ी बीन्स हुंदियां वो भी आपां ले सकदे आ। ते सोया पनीर बनदा है वो भी आपां ले सकदे आ। ते उस तो बाद दाल दे चिल्ले हो गए या दाल दियां इडलियां हो गई, दाल नॉर्मल दाल चावल हो गया, दाल रोटी हो गई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਚਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਾਰਬ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਲਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ऐसा इस वास्ते है कि क्योंकि साडी जिहड़ी प्लेट है उनदे विच पूरा की कहंदे फाइबर भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ बढ़ा ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ
ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ संतुलित आहार ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਘਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ फाइबर ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਗਲੋ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਲੀਏ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਸਲਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਲਾਦ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਨਸ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋٹے ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਸੀ ਉਹ ਗਾਜਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਦ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਲਾਦ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ फाइट करन दी रोगां नाल वो विटामिन नाल ही पूरी होंदी है ते मेजर विटामिन्स जेड़े हुंदे हैं वो सब्जियां और फ्रूट्स विच अवेलेबल हुंदे हैं जी मतलब असी रूटीन दे विच अपनी डाइट दे विच सानू हरी सब्जियां ते जेड़ा फल है वो जरूर शामिल करना चाहिए बिल्कुल बड़ा मेजर रोल है तुसी हरी सब्जियां दा कीता ते नाल ही रंग बिरंगे फल दा कलर ही स्पेसिफाई कर देंदा है कि सानू ए हेल्प करते हैं रोगां तो लड़न वास्ते चाहे वो सेब होए चाहे वो संतरा होए या चाहे हरी सब्जियां होन जी जी ते ऐसा भी बहुत सारे मिथ या बहुत सारी गल्लां हुंदियां ना कि सवेर वेले ये फल ना खाओ दोपहरे ये ना खाओ राती ये ना खाओ या सवेरे ये सब्जी नहीं खानी चाहिए इस नूं लैके भी बहुत सारियां गल्लां हुंदियां ने
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਲਰਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣ। ਮੇਜਰਲੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਲੇਟ ਇਵਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ 6-7 ਵਜੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਫ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਫਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਏਜ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਧੁੱਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 70 to 80% ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸੂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਦਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੂਪੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵੀਲਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ
तेज धुप तो बाद पानी पीना होर ज़्यादा या पानी होर तरल पदार्थ लेना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल है, जिवें तुसीं गल कीती कि आपां जा रहे हां ते बेस्ट पार्ट यही है कि हमेशा तुसीं जद भी निकलदे हो तो अपनी पानी दी बॉटल जरूर कैरी करो। रोड साइड वाटर लेना, क्योंकि गर्मी विच हत्थ विच पसीना हुंदा है, वो ट्रांसफर हुंदा तुहाडी बॉडी विच ते बीमारियां उत्पन्न करदा है। तो मैं यही सुजैसट करांगी कि तुहाडे कोल पानी दी बॉटल जरूर होनी चाहिए है, बाकी शौक तुहाडे ने बाद दे। बिल्कुल ठीक है कि पानी जिहड़ा है बहुत जरूरी होता, पर इनू लैके भी होर भी गल्लां ने, जिद्दां खाना खा रहे हैं असीं, है ना, खाना खाण तो बाद एकदम कहंदे पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम पानी पींदे आ ते साडी जिहड़ी अंदर डाइजेशन है उहदे विच समस्या आ सकदी है या सानू लेट डाइजेस्ट हो सकदा, कि ये गल सच है? बिल्कुल, जब भी तुसी पानी पीना है तुसी खाने दे बिटवीन पानी पीना है, खाने तो आधा घंटा पहले या खाने तो आधा घंटा बाद। यही तरीका है पानी नू अपनी बॉडी विच एब्जॉर्ब करन दा। खाने दे विच जे तुसी पानी लैंदे हो वो भी फाइन, वो भी ठीक है, बट वो भी ये देखा जाता जिन्ना ज़्यादा तलिया होया, जिन्ना ज़्यादा तेल वाले खाने नाल तुसी पानी पियोगे वो तुहानू गले दे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इस करके मना किया जाता है कि पानी जिहड़ा होए वो या तो गुनगुना होए और या नॉर्मल रूम टैंपरेचर दा होए जे तुसी खाने दे विच पी रहे हैं। खाने तो बाद या एकदम खाने तो पहले पी लोगे तो तुहाडी भुख उन्नी रहेगी नहीं, बाद विच पियोगे तो अफारा भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो तुसी कदी असी एक्सपेरीमेंट करने जे रोटी कदी सिंक विच रह जाए तो उत्ते पानी एकदम असी पा देने तो रोटी एकदम फुल जाती है, उदा ही तुहाडे पेट विच हुंदी है। तुसी सोच के देखो तो कितना बुरा हाल हुंदा है कि एकदम डकार शुरू हो जाते, एकदम पेट फुल जाता है। तो कई लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेंगे खाने तो बाद, तो बिल्कुल गलत है। आधा घंटा बाद तुसी पियो, और जे तुहानू प्यास लगे तो आधा घंटा पहले पियो, या नाल जे पीना है तो तुसी गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा सिप कर सकते हैं जी। तो पानी की गल चल रही है तो एक होर गल मेरे दिमाग दे विच आ रही है कि पानी नू लैके अक्सर ये भी गल कई बारी हो जाती है कि घर दे विच वड्डे हुंदे ने पानी पी रहे तो वो कह रहे कि पानी खड़े होके नहीं पीना, पानी पीना है तो बैठ जाओ। हाँ, तो जे दूध पी रहे हैं तो कह रहे हैं कि बैठ के पियो, दूध तुसी खड़े होके नहीं पीना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ लॉजिक है? देखो है कि पानी कहते कि हड्डियां विच वड़दा है, तो यह सीख असी पढ़ी भी है, यह सीख सानू नानी दादी ने भी सिखाई है। तो वो कहते कि जे तुसी खड़े होके पींदे हो तो सीधा पानी तुहाडे गोडियां विच या हड्डियां विच जांदा है। तो वो एक तरीका है आयुर्वेद का या पुराने लोगों का कि पानी जिहड़ा है आराम नाल पीना चाहिए। कई बार असी बहुत एकदम पी जाने, हाँ, वो साडी चेस्ट ते गले ते भी कई बार तुसी वेख्या होगा एकदम गला दर्द होना शुरू हो जाता है जे असी बहुत तेज तेज पानी पी जाइए। तो पानी हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, तरीका है पानी पीने का। जे तुसी चाहते हो कि पानी दा काम पानी अपना काम करे तो उन्होंने सही काम लाना तुहाडा फर्ज है, कि पानी अपना काम ता करेगा जे तुसी बॉडी नू तरीके नाल, किसी नू एकदम उनके मुँह च असी 4-5 रोटियां ठूस दईए तो वो आपे ही नहीं उन्होंने खा पाएगा, चबा पाएगा, उनका काम स्लो हो जाएगा, है ना। इस तरह साडी बॉडी भी इदां दी है, तो जिन्ना प्यार नाल चलांगे उन्ना प्यारे रिजल्ट मिलेंगे सानू, है ना। तो परौंठियां दी गल करिए तो पंजाबियां नू तां वैसे ही मशहूर है परौंठे दे लई, ते परौंठे सबनों ही चंगे लगदे ने। हर रोज़ जे असी परौंठे खाने तलिया होया खाने तो वो साडे सेहत ते की असर पाउंदा है? तुसी बहुत अच्छा क्वेश्चन कीता। जे आपां किसी भी पंजाबी नू देखदे आ, क्योंकि जिवें कहंदे आ ना कि असी जिद्दां दा खाने आ उदां दे असी दिखदे आ, ठीक है। असी पंजाबी नू देख के पहचान सकते हैं, असी बंगाली नू देख के पहचान सकते हैं। किसी भी कल्चर का खाना है उन्हां विच की हुंदा है कि ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वो तां करके हो जाता है कि आपां बड़े समय तक सेम ही तरीके का खाना खाई जाते हैं, कोई वेरीएशन लैके नहीं आते, या कोई उन्होंने नहीं आपां सोचते। पहले जब परौंठे लोग खाते सी तो उन्हों का काम जिहड़ा हुंदा सी वो खेतों च बहुत हैवी वर्कर, जिन्ना हैवी वर्कर हुंदे सी, पर अजकल दी इन्नी ज़्यादा मेहनत नहीं रह गई है। तो परौंठा खाना शौक वास्ते, टेस्ट वास्ते बिल्कुल तुसी ले सकते हैं, पर जे मैं गल करा कि रोज़ परौंठे खाने हैं या रोज़ आलू खाने हैं या रोज़ एक ही तरह की चीज़ खानी है, वो आ जाता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जिन्होंने कहते हैं कि कोई ऐसा खाना आपां लगातार खाया जिंदे करके सानू कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी मोटापा भी हो सकती है, वो शुगर भी हो सकती है, वो आपां अंडरवेट भी हो सकते हैं।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਈਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ weight loss ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ weight loss ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਟ ਡਾਈਟਸ ਮਿਥਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ अपने पूरे शरीर का 10 तो 15% वेट लूज करते हो तो वह हेल्दी है जी जे तुसी नहीं करते या फिर बहुत घट वेट करते हो लूज वो भी ठीक है पर जे तुसी एक्सेसिव वेट लूज कर लेंदे है जिदा दे तरीके तुसी दसे कि फैट डाइट्स हो गई या फास्टिंग्स एक्स्ट्रा फास्टिंग्स हो गई या नाश्ता छड्ड दिता या कोई चीज़ तुसी कट दिती अपनी डाइट विचों ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰੇਗਾ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਮਾਸ ਖੋਦੋਗੇ weight lose ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਾਈਟ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਆਰਗਨ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਵਰ ਤੇ ਫੈਟ ਆਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पर कई बार की होंदा साडा दिमाग ऐदा दा अस कहने कि बहुत पतली जी है या बहुत पतला जी है पर पेट इंदा बाहर है पेट इस करके बाहर है कि तुसी अपना विसरल फैट जिन्हों आपां कहने ऑर्गन फैट तुसी नहीं लूज किया तुसी फैट डाइट्स ते गए तुसी मसल मास लूज किया मसल बिल्ट नहीं करी ते तां करके ऐदा दी प्रॉब्लम्स दे वेखियां गया ते हुण तां स्टडीज भी प्रूव करदियां कि हेल्दी वेट लॉस ही सस्टेनेबल वेट लॉस है जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ठीक है लेकिन मेरा एजेंडा यही है मतलब पिछले 8 साल तो मैं यही चीज़ लोगों को सिखाने की कोशिश करनी आ कि आपां कोई भी फूड एलीमेंट या फूड अंक जिहड़ा है अपनी डाइट तो घटाना नहीं है आपां एक संतुलित मात्रा विच उन्हों अपनी रोज़ की डाइट विच शामिल करना है ते रले मिले लोग है कि कई जिहड़े जिन्होंने प्रॉब्लम्स है जिहड़े इस चीज़ को समझ चुके हैं कि फास्टिंग प्लान्स या फैट डाइट्स करके सानू बीमारियां आ गई हैं वो तो आके मैनू कहते कि मैम सानू ना हेल्दी प्लान दिओ तो सानू इदां दा प्लान दिओ कि असी हर चीज़ खाइए तो साडा वेट भी लूज होए जो कि पॉसिबल है तो कई लोग इदां दे हुंदे कईयां नू बहुत ज़्यादा जल्दी हुंदी है कि वो क्रैश डाइटिंग्स मंगते हैं या इस तरह के फैंसी डाइट प्लान्स मंगते हैं पर फिर भी उन्हां दी हैल्थ नू कंसीडर करके उन्हां नू दस्सिया जांदा है कि इन्हां दे
ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਰਨ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਇਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੂਡਸ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਖਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਬੀਟਰੂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਗੁੜ, ਚਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਜੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਡੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਾ ਸਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਫਰਮਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਫਰਮਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਨੇਲਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੇਲਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਨੀਰ ਦੋ, ਦਹੀਂ ਦੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਨਰੇਟਡ ਮਿਲਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਬਰੋਕਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।